الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala Allahu bihaqqina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi nabi qabli wa bihaqqi sayyidina malaikati
يقضى حاجتنا يا الله، عليك يقضى حاجتنا يا رحمن، عليك يقضى حاجتنا يا رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم برحمتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. أشهد أنك ولي الدنيا والآخرة، وأشفق علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. أنت حبيب الرحمن، افتح لنا يا الله أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم بلغنا شهادتك عبد الحرام، وسهل لنا زيارة إلى مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا وأهلنا وجميع ذريتنا وجميع الحاضرين في هذا المكان يا الله زيارة مكة والمدينة ببركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة. ولما نظم الفكر من ضرب الأوصاف محمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعل سعيه مشكورا وفعله محمودا وينفع عمل العمل المقبول وتوجه بدرجات الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعوض الله له وعلى بعزة الذكر على وتشاء من الصلاة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصديق الأمين سيدنا محمد الذي عمت به سيرة العالمين أن تصلي وتسلم على ذلك الزاد الكامل مصلي عملتك وحبيب سرك وحامل رياض دعواتك الشاملة إلى بالأذكار المحبوب إلى دار وقصاص بشرف الأبصار في كل مواطن من مواطن القرب والمظهر وعظم إمدادك بعبادك وسلك وشير رشادك بأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثغر عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بهذه الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى خاطر الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا بخلاقتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تأمرنا بجميع أضرارنا وتقلبنا بجميع ريادك وحافظنا بقيدك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما أشرفنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعل بأفضل هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباع من السالكين ولأهلك ومن المعدين ولأقوال أهلك من الحافظين. اللهم إنا ننعم برحمتك الخاصة ولقرن ونجمنا الدنيا واسكتنا إليك لتطهرنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالحسن والسائل بما سأل والمؤمن بما فرد من نظر هذا الحبيب وهو صلى وبركة وشر وجد أولادنا ووالدنا وأهل قبرنا والدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدرات الدين الغيب جميع مطلب منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها وعمرها معنا وصلا وشف اللهم قربة المكتوبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عن عبادك المؤمنين اجمعين وبشر المطيعين الظالمين ووسط عنك الى قبل جميع النوايا والاخذ العيد بالعيد من عندك ونمنع على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن من جميع البلايا بعظمك نعوذ بالخطايا وإذا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واغفرنا يا الله منك بخير أجمعين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واغفرنا منك بخير أجمعين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واغفرنا يا الله منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الذي ساق الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم النبي وبسر الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali Allah mengumpulkan kita dalam acara rukinan kita, yakni acara Maulid Habsyi dan tausiah. Saya mewakili daripada panitia, daripada orang tua santri, ustazah daripada Hifz Al-Quran Al-Muhajirin, mengucapkan terima kasih kepada Bapak hadirin, terutama kepada guru kita yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa berhadir dan insyaallah nanti akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman, kepada orang tua santri, kepada guru-guru yang senantiasa mendukung acara ini, mendukung program ini. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita nanti dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita dengarkan tausiah kepada guru kita. Alhamdulillah beliau sudah kita kesik lagi. Tetangga kita, orang tua kita, alhamdulillah kita bisa hadir, bisa memberikan tausiah kepada kita, yakni Guru Junaidi Al-Baghdadi. Kepada beliau bersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirilah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus masjid, guru-guru tahfiz, para alim ulama, para sahabat, para wali-wali Allah, pada wali-wali Allah yang sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pinandulah. Mau ada pinandul beli. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul di halaman Masjid Al-Muhajirin Bengkuring ini dengan satu niat, mudah-mudahan sama niat keberkahan, yaitu hendak mendapat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lainnya, hendak mendapat lawan Nabi. Bila mendapat lawan Nabi di dalam keadaan bermimpi, pasti mendapat lawan Nabi dalam keadaan terjaga. Bila terdapat lawan Nabi dalam keadaan terjaga, pasti bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya. Amin. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, sudah mendapat lawan Nabi? Hari ini kita dudukan di masjid, dudukan di halaman ini
Apa ya satu? Tanda orang mencintai sesuatu, man ahabba syai'an kathura zikruh. Barang siapa mencintai sesuatu itu, rajin mengucap sesuatu itu. Ya. Cinta dengan sekekasih sambil menghafal Quran. Dulu nah, di rumah kamu kalau kamu di sini kata pagi ya. Buka HP. Kalau saya ya, tanda cinta, rajin mau ya, sehingga sampai setahun selembar mukat apalah ya, beda nang orang mahapal di rumah lawan nang mahapal langsung di pondok. Jangan HP. Lamun sudah menghafal di rumah, haur HP-nya. Hafal rumus HP. Rumus HP hafal. Kejadian putar tak putar nang betilanjang. Apa lagi? Al-Quran hilang di dalam pandangan mata, menjadi nang betilanjang. Masya Allah. Nah, jadi orang tua nih, bila anak ada mau hafal Al-Quran hati. Kenapa? Nah, kita disuruhkan di alam dunia ini dua aja, puji dan syukur. Lain daripada itu kan. Tanda seseorang mencintai pasti memuji. Ya. Bila ikan mencintai apa? Ini bilanya cinta timbul sayang. Apabila sudah timbul sayang, timbul mesra. Apabila sudah mesra, ada kerasaan waktu hilang, habis waktu. Limbahnya sudah geser-geser. Jam berapa? Jam 11 sudah aja. Ya, karena apa? Karena cinta. Untuk menanamkan, menumbuhkan rasa cinta ini kepada anak-anak kita, kepada diri kita itu berat. Cinta sholat berat. Bahkan 2 langkah kaki yang sangat sulit di dalam dunia ini untuk melangkah itu apa? Ketika seseorang melangkah ketika penyembahyangan untuk sholat itu berat. Ketika seseorang untuk melangkah ke masjid itu berat, karena cintanya kurang mendalam. Tapi apabila sudah cintanya luar biasa, tumbuh yang luar biasa di dalam hati, selalu bergelora cinta tersebut, maka hujan pun tidak akan terasa, waktu berlalu pun tidak akan terasa. Yang namanya mesra timbul keduduan, jadi kita tahu. Ya, nang orang kemesraan itu keduduan, jangan tahu. Malam ini kita cinta dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perasaan duduk nang mukul gandang nih, bapaluhan katiak. Ya, Pak. Ada perasaan. Kadang-kadang tangan sampai berdarah. Ya, kalau nangarang cinta. Tapi ingat, menumbuhkan rasa cinta itu berat. Nang kaitnya diundang kada datang, diumumkan kada datang. Ya, ini kalau jangan datang ke tahfiz ini bisa kada datang juga nih. Ya, apa? Karena apa? Karena ada cinta. Menumbuhkan cinta itu luar biasa. Di majelis Qurratul Qalbi itu mulai 2005 Wahabsian sampai hari ini ada banyak orang, karena ada cinta. Ampun ingat malam esok kita libur karena lockdown. Nah, malam esok kita libur.
dan gila. Wajib kita menuruti pemerintah, syariat jalan, walaupun hakikatnya nama hidupkan, nama mematikan Allah, nama memberikan penyakit Allah, tapi karena sudah ada larangan dari pemerintah, ulil amri wajib kita mau mati. Jangan tantang dia kalau merasakan COVID mati penyesalan. Lamun karena dua takdirnya. Jangan merasa harap. Pertemuan kita yang pertama, ingatlah. Bilanya ingat, malam ini ada amplop dari panitia, aku beriakan sebentar. Aku janji nih, apa gadang cinta itu? Ini yang pertama, pertemuan kita pertama, aku membahas tentang cinta. Apa gadang maksud cinta itu? Ingatlah. Nah, ya Allah. Karena kadang merasa senang lalu kada ingatan lagi. Banyak datang ustaz dari mana mulai nang babolang sampai kada simbolangan lagi, mulai nang kada baselawar sampai nang baselawar ustaznya kada ingatan lagi. Cinta tehnya apa kemarin? Cerita. Ya kalau indah. Apabila orang jatuh cinta itu semuanya indah. Ya kalau nang kayak apa jalannya, biar bau awaknya, nang orang sudah cinta itu tetap indah. Ya kalau cerita indah. Ini N-nya apa itu? Nanti. Cerita indah ini nanti apalagi kayaknya nanti pasti ada akhirnya. Nah, cerita indah ini nanti pasti ada akhirnya. Ketika kita mencintai diri kita yang hari ini gagah luar biasa, 45 tahun akan datang uzur, matanya kabur, telinganya mulai menuli, rambutnya mulai beruban, undur-undur jalannya, akhirnya masuk ruang kubur. Pasti akan berakhir. Cinta kita dengan harta, kita banggakan kita punya rumah mewah, kita punya mobil yang luar biasa, apapun yang kita, duit banyak kita, nantinya akan berakhir. Banyak duit mati kita, bini masih manis, ya kan? Rumah bagus, mobil ada, duit banyak, mati kena corona, ya kan? Halo, asal besok bulan yang bini lagi pulang nangis kita di dalam kubur, masya Allah. Artinya apa? Banyakin nambah duitnya, infak, sedekah, wabil khusus. Nih guru-guru ini banyak lah kita ikut duit, bari 1 juta sehari. Memberi guru 10.000 lebih besar nilainya daripada memberi orang yang minta berjalan. Walaupun memberi orang yang berjalan-jalan yang minta-minta itu 100.000, memberi guru-guru agama itu 1.000 lebih besar nilainya. Kenapa? Karena beliau memang ada berusaha semata-mata untuk menjalankan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nilainya luar biasa. Ingatilah Islam, bila nyari kurena mangkari amplop dan karakakop di rumah daulat. Luar biasa. Jangan guru-guru, apalagi guru-guru yang mengaji. Imam Hasanul Basri ketika anak beliau belajar membaca Al-Quran sehari, begitu sudah bisa membaca, datang dites oleh Imam Hasanul Basri ke rumah, datang lalu ujar Imam Hasanul Basri, wahai anakku, apa garang pelajaran guru tadi? Ujar anak, ya wahai ayahku, guruku tadi membaca Fatihah, coba dibaca, begitu dibaca pas hurufnya, pas makhrajnya pas, tajwidnya pas. Apa Imam Hasanul Basri?
datang kepada guru tadi, memberi guru tadi 400 dirham. Baru suratul Fatihah, apalagi biar anak biar mulai nangkar bisa apa-apa sampai hafal Al-Quran 30 juz, mau merahan guru jangan awal. Duit banyak, lama nangkar duit aku boleh buat Pak. Lama duit banyak, wah pas banget aja guru dia. Ada itu sebujur guru, sebujur. Karena apa? Karena cinta lawan anak, anak menjadi anak yang soleh, anak menjadi anak yang solihah, itu berkat guru. Kalau pian mendidik anak, karena mungkin akan bisa. Karena apa? Karena pian menyarikan. Sedikit-sedikit anak salah bentak, sedikit-sedikit anak salah. Kalau guru begitu melajari anak, kada dapat hari ini isu, kada dapat isu dibelai, lagi dikasih sayang, itulah nilai guru luar biasa. Makanya guru ini luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena perpanjangan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah guru-guru kita yang ada saat ini. Lama karena guru-guru kita nih mak, kita kadang-kadang ulun aja kadang mau berdiri. Makanya kurang ajarnya manusia wah ini lupa lawan perbuatan. Memberi duit sudah kada, mengirimi Fatihah aja kan kada. Padahal ini kita harapnya bolang saling gandalan. Makanya ulun tuh bila juga anak bapak di rumah tuh walaupun amalnya khususan ilaruh jami asatizina wa mu'alimina wa masyaikina, guru-guru ulun yang pada tahu di mana aja ulun hadiah Fatihah, sehingga ilmu yang sedikit menjadi barokah berkat perguruan. Sudah atau ada 5 menit lah. Ini bilangnya 3 kali bahasa, 3 kali 5 menit, 15 sampai. Pertama, yang kedua, ngaran cinta itu, pertama cinta itu apabila cinta itu nang kayak kita nih lawan cinta lawan Rasulullah ini luar biasa, nang kayak hubungan ikam nih ngerti kakadakah begitu ikam datang di mana majlis, duduk di mana hadir di majlis tadi, membaca sholawat, membaca zikir, membaca tasbih, istighfar, sesaat saja, 1 jam saja duduk di dalam majlis ilmu agama, apalagi ditambah dengan sholawat, dengan zikir dan lain sebagainya, maka Allah tutup 50 tahun jarak apa pintu neraka itu lawan kita. Saatnya duduk kita. Sejamnya kita duduk belajar, sejam kita menghafal Al-Quran, sejam kita duduk membaca sholawat bersama-sama, 50 tahun dibimbing oleh Allah kada tekanan cahaya api neraka. Berapa tahun sudah umur kita, sekian puluh tahun kita sering duduk di majelis taklim, sering kita berjamaah untuk membahas musyawarah agama. Berapa tahun berarti kita tidak akan pernah masuk api neraka dengan bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu hebatnya. Makanya di mana aja majelis taklim tadi jangan memandang makanannya, malah minum makanannya dulu. Alhamdulillah sudah bukan makan. Nang kedua, nangaran cinta itu tadi kadang-kadang kada tahu lagi di waktu mesra, nangaran orang mesra itu kada tahu di waktu tadi pak. Nang kali ikam asik lawan HP, ada ingatan lagi, nang hafalan aja di sok hafal di hafalan ingatan lagi. Karena cinta lawan HP. Begitu cinta dengan Al-Quran, dimanapun ikam duduk, ikam hiasi mata ikam pandangan ikam dengan Al-Quran, maka mata ikam itu akan menjadi nur. Jamaah kaum muslimin rahimahumullah, di dalam suatu riwayat Abdullah bin Abbas, sepupu oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika sudah beberapa tahun Rasulullah SAW wafat, Abdullah bin Abbas ini rindu lawan Rasulullah, rindu luar biasa, sampai-sampai di mana Abdullah bin Abbas datang ada, beliau terjaga ingat dengan Rasulullah, dia berselawat kepada Nabi. Dengan selawat itu Pak,
Kadahannya kita ucap Allahumma sholli ala Muhammad, begitu ingat lawan Nabi aja toh itu salawat sudah. Kadang mesti harus mengucapkan, apalagi kita tumpukan dengan berteriak memuji Rasulullah, makinnya lebih besar lagi. Makanya sholawat itu terbagi ada beberapa macam. Ada sholawat yang zahir, sholawat yang zahir ini yang kita nampak nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sholawat yang zahir. Nampak kita bersolawat dengan lisan kita. Sholawat yang tidak zahir, sholawat yang batin ialah sholawat di mana kita berada ingat lawan Rasulullah. Ada kau mencatat malaikat duduk ingat lawan Rasulullah, makan ingat lawan Rasulullah. Apa buktinya makan ingat lawan Rasulullah? Membaca doa sebelum makan. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ingat lawan Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah bisa makan juga. Abdullah bin Abbas ini saking rindunya dengan Rasulullah SAW, beberapa tahun Rasulullah wafat. Lalu mimpi. Di dalam mimpinya terdapat Rasulullah SAW. Begitu berdapat lawan Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas ini bersalaman lawan Nabi. Begitu bersalaman, selesai bersalaman, Rasulullah bilang, bangunlah Abdullah bin Abbas. Begitu bangun, mencium ke tangan. Mencium ke tangan, ternyata baunya, wanginya Rasulullah sejak waktu hidup itu dikenal oleh Abdullah bin Abbas. Ini bau tangannya Rasulullah SAW. Sehingga Abdullah bin Abbas menangis dengan luar biasa. Ya Rasulullah, engkau datang mengunjungiku ya Rasulullah, aku rindu denganmu ya Rasulullah. Dengan tangisan yang luar biasa. Di dalam tangisan Abdullah bin Abbas itu terdapat kebahagiaan yang luar biasa. Orang rindu, kita rindu lawan seseorang, umpamanya nih, abahnya di Banjar, kita di Samarinda, rindu banget kita. Terdapat di dalam mimpi aja kayak parasnya guru. Ada pendapat nyata tuh guru. Terdapat di dalam mimpi aja tuh rasanya luar biasa. Tetapi beda, begitu bermimpi dengan Rasulullah, Abdullah bin Abbas mencium bau harum yang ada di tangan tadi itu melekat sampai seharian, melekat harumnya, wanginya Rasulullah itu luar biasa. Diceritakanlah oleh Abdullah bin Abbas ini kepada istri beliau yang bernama Sofia. Ya Umi Sofia, malam tadi aku bermimpi bahwa aku ini berdapat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Begitu aku bangun, ternyata nih harumnya masih melengket. Lalu aku jalan Ibu Sofia, karena Ibu Sofia ini gembira jiwa. Nah itu kalau nang kabar nih, kita ini bergembira nih, berselawat nih. Ada orang yang mendengar gembira jiwa, umpas sawatnya tuh. Ada nang kayaknya, muyak. Orang itu berselawat aja, muyak ini muyak, dapat balanya tuh. Tapi begitu dengan gembira aja mendengar orang yang berselawat, maka Ibu Sofia, istrinya Rasulullah yang bernama Sofia ini memberi baju gamis lawan Abdullah bin Abbas. Begitu dipakai oleh Uli ke rumah, dipakai oleh Abdullah bin Abbas. Begitu sudah dipakai, ternyata Abdullah bin Abbas melihat kezahiran, kenampakan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dengan kenyataannya yang sejati. Paham akhir-akhir kita? Memakai baju jubahnya Rasulullah tadi yang pernah dipakai oleh Rasulullah, dipakai oleh Abdullah bin Abbas. Ternyata Abdullah bin Abbas bercermin melihat yang dilihatnya di cermin tadi tidak lain dan tidak bukan wujudnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Itulah cinta yang mendalam.
Begitu sudah merasakan Rasulullah bujur ini, Muhammad bujur ini, Rasulullah bujur. Lalu Abdullah bin Abbas mencubit pipi beliau, bermimpi ke aku nih. Ternyata apa? Ternyata tidak. Rasulullah mewujud di dalam kenyataannya sehingga Abdullah bin Abbas pingsan seketika itu juga. Masya Allah. Nah ini, nah bujur-bujur cinta, keadaannya cinta dimuntung aja. Bila cinta dimuntung aja kan dekat. Bila cinta di hati luar biasa. Syarat cinta itu bagaimana? Syarat cinta itu pertama ada ilmu. Mencintai seseorang itu kita harus kenal. Kadang-kadang kita mencintai hanya lewat bayangan. Mencintai Rasulullah Muhammad SAW ini yakin di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi salam kepadaku sedangkan aku terbaring di dalam kubur, maka Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku, aku sambut salam orang tadi. Hakikatnya baginda Rasul Muhammad SAW itu hidup sampai hari ini. Pertama tanamkan itu. Lah menikah karena menanamkan nangka itu bahwa Rasulullah itu wafat di Madinah itu jasadnya aja. Bagaimana caranya menanamkan Rasulullah SAW itu hidup sampai hari ini? Tuh, ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga apabila kita mengatakan hidupnya Rasulullah di dalam alam kenyataan ini, pakai sunnah-sunnah Rasulullah. Berjangkut, pakai turut ikut sunnah Rasulullah. Bini banyak. Ya lah, sunnah. Ayo bujur, kalau marah jangan marah bininya. Sunnah. Tapi Rasulullah babininya setelah istri beliau Ummi Khadijah wafat. Inilah kita ini apa? Sing bini aja masih sehat, kok bini pulang? Anak kan sibuk kan apalagi mau sih? Nah ini salah. Bini ujar sunnah Rasulullah, tapi Rasulullah itu ketika sidang bini dua lagi, bini yang ketiga, yang kedua, yang ketiga terusnya setelah istri beliau yang pertama wafat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang disebut dengan cinta. Nyata Rasulullah itu hadir di dalam kenyataan. Di mana? Di dalam sunnah-sunnahnya. Man ahyas sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Ya kelak. Nyata Rasulullah itu apabila kita kawat bersolawat secara batin, insya Allah kita akan dibimbing untuk ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat zahir dibagi dua. Salawat yang dikatakan berkata-kata dengan bersair dan macam-macam, itu salawat zahir. Salawat zahir yang kedua apa? Dapati keluarga beliau, sanjung keluarga beliau, cintai keluarga beliau, cintai zuriat keturunan beliau. Jangan dimarahi. Nang kaya apa kelakuannya, nang kaya apa kelakuannya. Apabila ada tetesan darah Rasulullah di dalam jiwa seseorang tadi, maka dengan sendirinya Allah akan hapus ketika dia saat maksiatnya luar biasa, ketika dia hendak sakaratul maut, Allah hapus dengan kemuliaan darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh itu para habaib yang benar-benar habaib, yang benar-benar zuriat keturunan Rasulullah, ketika anak sakaratul maut, karena Allah cabut segala dosa-dosa di dalam dunia ini berkat Rasulullah, tanpa hisab dimasukkan ke dalam surga. Saat ini banyak orang yang membenci, asik bersalawat, ada kelakuan hati kayak ini, habib apa nih? Bagi orang-orang yang mampu melaksanakan sunnah Rasulullah, akan ditemui oleh Rasulullah. Bisa siapa saja yang bermimpi oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika nanti atas betul maut, Allah hapus
sampai dalam suatu riwayat saat inya sakaratul maut nanti karena cintanya luar biasa dengan Nabi nang membimbing ruhnya keluar dari jasadnya. Cara mengumpulkannya apa kayak ini? Panitia kesian mengumpulkan. Sudah panitia lah. Kalau aja berapa sudah? Kamu belum pakai sebutin, anak masuk ya. Memuji Rasulullah itu supaya nyaman banyak duit. Enak lah. Bila nyaman nyawa tiga jadi. Aku judulnya sholawat nang pasti duit. Biar mulai dicari. Bujur sholawat duit caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-mab'us sholatan tujlibu bihal khulus bi'adadin nafsi wan nufus baini wa bainahum ya'fahum ya'fahum sekali aja bila ada datangi nang kaya apa kata berduit tapi syaratnya berapa? Kerjakan sunnah Rasulullah di mana kita berada dimanapun kita, tidak hanya sekedar mengucap saja, tapi kelakuan Nabi kita bawa di dalam kehidupan kita, maka duit akan mudah datang. Karena apa? Allah sendiri memuji Rasulullah. Apabila orang yang ketujuh lawan Rasulullah, orang ketujuh maraki lawan Rasulullah, di mana aja supan Allah Taala tadi lawan kita bila kita miskin. Supan Allah Taala. Karena nama kaya, nama segala-galanya Allah sendiri cinta lawan Rasulullah. Ketika kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, subhan Allah Ta'ala. Kalau kita ada kaya, buktikan kayak guru di ada pejabat sugih pada kita yang kayak guru sobron sugih pada kita ya Allah ini sebutin satu sim kalah aduh di bini udah sampai bini bukan amin kenapa ya kalau nang bini alim lah nang bini tuh alim nang laki alim nang bini lah menyerahkan laki nang bini menyerahkan ke bini pulang bini guru alim kan mau kesini alim pulang jadi jangan coba kalau bini guru lah bila bini guru apabila ada wow membini akan laki nah terlambat suruh lagi sedikit ya guru demikianlah yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kita, rezeki kita, zuriat keturunan kita. Dengan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, apapun pandangan itu hanya ikhtar sewajar. Jangan dianggap dikuat di dalam hati. Kalau mungkin ada begayaan kata Nabi, nah kayak orang hanya kawin nggak bilang bisa sunyi aja kada mau. Bila sudah ada begaya-begaya sedikit lalu bisa sunyi itu Rabi. Ya Allah. Jadi ada barang yang sedikit jadi bila dibaca ceramah nama monoton itu ada Rabi juga. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, dosa bidatu kita, dosa seluruh keluarga kita, wabil khusus dosa-dosa pengurus yayasan masjid, pengurusan yayasan ini tahfiz dan lain sebagainya diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Mudah-mudahan mati kita dibimbing oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika ruh keluar dari jasad kita mampu mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mudahan yang dudukan di sini jadi orang yang sugihan, kaya harta, kaya segala-galanya, kaya ilmu. Mudah-mudahan majelis kita kada hanya hari ini, besok dan sampai anak cucu kita, majelis kita akan terus berjalan dengan berkat sampai ini sugihan harta sebentar. Dan mudah-mudahan kita ini nambala apapun yang Allah turunkan di alam dunia ini berkat sholawat yang kita baca ini, mudah-mudahan negara kita terbebas daripada segala bala, baik bala-bala yang nyata maupun bala yang kada nyata. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah ampuni orang-orang yang berinfak, yang bersedekah di dalam majelis kita ini, di dalam yayasan kita ini. Dan mudah-mudahan lagi kita semua disehatkan lahir dan batin kita. Al-Fatihah.
Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan Fatihah yang dibacakan oleh Habib tadi, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, karena dengan Fatihah itu lengkap doa yang sudah. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustaz Guru Junaid tadi yang telah berikan nasihatnya kepada kita semua, dan bagaimana cinta kita bertambah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan selalu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita cinta dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sama-sama mendukung majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka keluarga Arsyadiyah di Makkah Al-Mukarramah, yaitu telah berpulang rahmatullah Ahmad Husin bin Syekh Tahir bin Syekh Salih bin Mufti Abdul Jalil bin Khalifah Syihabuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau adalah keturunan Datuk Kelampayan yang kelima. Beliau wafat dalam usia 101 tahun tadi malam waktu Saudi Mekah. Marilah kita hadiahkan kepada beliau, mudah-mudahan pahala Al-Fatihah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Al-Fatihah bil qabul ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Dipersilahkan. Sallallahu alaihi